Good afternoon, student. This is the lecture number 15 of unit number 2, that is planning and organizing at supervisory level. In the last lecture, we have studied the management, that budget, the types of budgets, then what are the different classification of the budget, administration, and its advantages. Today we are going to study the objective of manpower planning, HR budget, information required to create HR budget, real life examples of manpower budget calculation at shop floor. Okay, in that first topic we have to study, that is objectives of the manpower planning. What are the different objectives of manpower planning that we will have to study? The objective of manpower planning is to plan and regulate the selection and requirement, training and competence building, career planning, and other human resource activities at the right time and with right people to meet organizations short and long range objectives. Means what? uh, while manpower planning, we will have to plan the how much number of employees will be required and how to regulate them. Regulate means we will have to regulate in the different shift. Okay, the selection of and requirement recruitment, on which basis we will select that employee and how we will have to conduct the recruitment process. Then after recruitment, we will have to give the training to that different employee. Then think on the career planning and other resource activity about that recruited employee at the right time with right people. Means what? At the right time in the industry and with the right HR persons to meet the organization short term as well as long term objectives or long term goal of the organization. Okay, that we will have to kept in mind while planning the objective of manpower planning. Is it? That is planning and regulation of selection and recruitment process, training and competence building, career planning, and other resource activities. Okay, then human resource is highly important or key to success of the organization. Okay, means near about more and more success of the organization will depend upon the human resource. Without human resource, no organization will come to success, because most of the work has been done by the new recruited employees. Okay, here we are more concerned about the manpower planning and budgeting at the shop floor. Means what? uh, the selection requirement and selection and recruitment of the manpower as well as the budgeting. Means on their salary expenses, on the selection process, on the recruitment process, on the incentives pattern, how much amount of money will be assigned to that department. That will be the big deal in case of the manpower planning and budgeting at the shop floor. Okay, the labor necessities in the various job categories such as unskilled labor, semi-skilled labor, supervisor are determined with the help of all heads of the department. Means by concerning with all heads of the department, the required number of or required number as well as required category of unskilled worker, semi-skilled worker and supervisor will be identified first. Means काय म्हणता येईल की by discussing with the different heads of the organization, it is decided first how much number of semi-skilled worker is needed, how much number of unskilled worker is needed, and how much number of supervisory persons are needed. Okay, that will be calculated first by discussing with the heads of the department. Okay, the labor employment is made keeping in view the requirement of the job, its qualification, degree of skill,
and experience required, and the rate of pay to be paid. Means what? Depending upon the requirement of in the industry or organization, means what type of job is to be performed in the organization, uh, what will be the qualification of that employee, what will be the degree of skill he must possess, and the how much years of experience he must have, and uh, by considering the qualification, degree of skill, and requirement of job, how much amount of pay scale will be, or how much amount of salary will be given to him. On that basis, the labor employment is done. Sorry, means are you getting it? What I want to say, that the labor employment कोणत्या बेसिसवर आपण ठरवणार, की कोणत्या प्रकारचा एम्प्लॉई आपण सिलेक्ट करणार, तर कशा प्रकारचं जॉब त्याला परफॉर्म करावं लागेल इंडस्ट्रीमध्ये, देन त्याचं क्वालिफिकेशन काय असायला पाहिजे, त्याच्याकडे कोणकोणते स्किल्स आहेत, आणि हाऊ मच इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स ही मस्ट हॅव. ओके. आणि ऑन द क्वालिफिकेशन, ऑन द एक्सपिरियन्स अँड अ स्किल पजेस्ड ही मस्ट पजेस, त्याच्यानुसार त्याला सॅलरी किती द्यायची आहे, बरोबर आहे. त्यानुसार दॅट इज मॅन पॉवर प्लॅनिंग केलं जातं इंडस्ट्रीमध्ये. ओके. देन नेक्स्ट आहे एच आर बजेट. तर एच आर बजेट म्हणजे कोण? ह्युमन रिसोर्स बजेट. आता एच आर बजेट म्हणजे जनरली जे रिक्रुटमेंट प्रोसेसमध्ये एच आर मॅनेजर असतात, ओके, तर त्याला काही बजेट सँक्शन केलेलं असते. तर त्याचं जे बजेट आहे तो कसं कॅल्क्युलेट करतो, बरोबर. द बजेटिंग फॉर मॅनपॉवर रिक्वायरमेंट रेफर टू द फंड that HR allocates to all HR processes enterprise wide. Okay, will include the fund allocated to एच आर बजेटमध्ये काय काय येते किंवा कोणकोणते फंड्स येतात, दॅट वी विल हॅव टू डिस्कस. हायरिंग मीन्स सिलेक्शन अँड रिक्रुटमेंट. म्हणजे जेव्हा तुम्ही बरेचदा पाहिलं असेल की जे एच आर इंटरव्ह्यू घ्यायसाठी एच आर मॅनेजर्स येतात, आपल्या कॉलेजमध्ये सुद्धा येतात जेव्हा कॅम्पस ड्राईव्ह असते, बरोबर आहे. तर कंपनीला काय करावं लागते, त्यांच्या येण्या जाण्याचे जे एक्सपेन्सेस आहे, ट्रॅव्हलिंग अलाउन्सेस म्हणतो आपण, ते प्रोव्हाइड करावे लागतात. सॉरी. देन त्यांचे जे राहण्याचे जे एक्सपेन्सेस आहेत ते सुद्धा कंपनीला पे करावे लागतात, बरोबर आहे. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, टी ए आणि डी ए, ट्रॅव्हलिंग आणि अलाउन्स. ओके. तर त्यामध्ये येते हायरिंग, दॅट इज सिलेक्शन अँड रिक्रुटमेंट प्रोसेस. देन सॅलरीज अँड बेनिफिट्स गिवन टू द एम्प्लॉई. देन टॅलेंट मॅनेजमेंट अँड ट्रेनिंग, सक्सेशन प्लॅनिंग, एम्प्लॉई वेलफेअर अँड वेलनेस प्लॅनिंग. एच आर बजेट्स यूज फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन, परफॉर्मन्स रिझल्ट अँड हिस्टॉरिकल डेटा फ्रॉम एव्हरी डिपार्टमेंट. आता याच्यामध्ये काय काय येते, जसं सांगितलं, एच आर बजेट विल इन्क्ल्यूड्स द फंड अलोकेटेड टू whom or which department, that is hiring. हायरिंगमध्ये काय आहे, सिलेक्शन आणि रिक्रुटमेंट. देन हाऊ मच सॅलरी गिवन टू द एम्प्लॉई. देन हाऊ मच अमाऊंट ऑफ कॉस्ट विल बी अलोकेटेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द recruited candidate. Then session plans, what are the different sessions will be conducted in the training of that employee. Then employee welfare and wellness planning, means once that employee will be entered or join with the organization, company will have to think for the welfare and wellness of that employee, बरोबर आहे. आता जनरली हे कंपनीच्या पॉलिसीजमध्ये राहते की त्याचा इन्शुरन्स करून घेणे, मेडिकल इन्शुरन्स करून घेणे त्याच्या फॅमिली किंवा त्याचा. देन त्याला काही ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स देणे, बरोबर. तर हे काय त्याचे, आणि त्याला काही काय म्हणूयात आपण की बोनसेस, इन्सेंटिव्स किंवा ॲप्रिसिएशन म्हणून काही गिफ्ट देणे. ओके. दॅट इज कम अंडर द वेलनेस अँड वेलफेअर ऑफ दी एम्प्लॉई. ओके. तर त्यावरसुद्धा काही एक्सपेन्सेस कंपनी अलोकेट करते. ओके. तर कोणकोणते पाहिले आपण, हायरिंग, सिलेक्शन अँड रिक्रुटमेंटवर होणारा खर्च, सॅलरीजवर होणारा खर्च, ट्रेनिंग वर होणारा खर्च, आणि एम्प्लॉईजच्या वेलनेस आणि
वेलफेअर प्लॅनिंगवर होणारा खर्च. ओके, तर हे सगळे कशाच्या अंडरमध्ये येतात, तर HR बजेटच्या. HR बजेट यूज फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन, परफॉर्मन्स रिझल्ट अँड हिस्टॉरिकल डेटा फ्रॉम एव्हरी डिपार्टमेंट. तर HR बजेट काय करते, जेव्हा आता आपण एखाद्या गोष्टीवर खर्च करतो तर त्याचा फीडबॅकसुद्धा घेतले जाते की त्यांची त्यांनी जे एक्सपेन्सेस दाखवले आहेत त्याला ऑडिट म्हणतो आपण. तर फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन चेक करणे, परफॉर्मन्स चेक करणे ऑर्गनायझेशनचा, आणि त्याचा जो हिस्टॉरिकल डेटा आहे प्रत्येक डिपार्टमेंटचा कलेक्ट करणे. ओके, ॲज द HR बजेट कन्सिडर HR ॲक्टिव्हिटीज, इट इज कॉम्प्लेक्स एट इसेन्शियल डॉक्युमेंट टू डिटरमाइन अ कंपनी फ्युचर HR ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे ज्या काही आपण HR बजेटमध्ये वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज दाखवल्या आहे आणि त्या ॲक्टिव्हिटीज जो काही एक्सपेन्सेस दाखवले आहे त्याचं काय डिटर्मिनेशन केलं जाते, हाऊ दॅट expenses will be allocated to the different department and how they are performing. Okay, then next, the information required to create HR budget. जेव्हा HR बजेट क्रिएट केलं जातं तेव्हा कोणकोणती इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड आहे, दॅट इज फोरकास्टिंग ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉईज. फोरकास्टिंग मीन्स व्हॉट वी कॅन से दॅट हाऊ मच नंबर ऑफ एम्प्लॉईज विल बी recruited in the organization on the basis of shop floor work, or what we can say that in the production of the organization. Then employee turnover rates, the shift wise work होते तर त्यानुसार किती एम्प्लॉईज लागतील. सॅलरी डेटा, the number of employees will be entered or joined into the organization, त्यानुसार त्यांच्या सॅलरीचाच किती राहते. रिक्रुटमेंट बजेट, जसं HR बजेट आहे तसं रिक्रुटमेंट बजेटसुद्धा राहते, तर त्यावर किती एक्सपेन्स आहे. न्यू बेनिफिट्स प्रोग्राम टू द ऑर्गनायझेशन ॲज वेल ॲज दी एम्प्लॉई. बरोबर आहे. ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट, द रिक्रुटेड कॅन्डिडेटचं ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंटवर एक्सपेन्सेस जे आहेत. ओके, दॅट इज ऑल्सो विल हॅव टू कन्सिडर. द पेरोल कॉस्ट, then incentives and compensation, whatever the incentives and compensation given to the employee at the time of different festivals like Diwali or Christmas, is it. Then HR database, जो की सिलेक्शन प्रोसेसमध्ये एक्सपेन्सेस झाले आहेत HR बजेट्समध्ये, तर त्याचा एक डेटाबेस मेंटेन करणं. ओके, ठीक आहे. रिक्विजिट्स आहेत टू क्रिएट द HR बजेट्स. ओके, त्यामध्ये फोरकास्ट ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉईज, एम्प्लॉई टर्नओव्हर रेट्स, सॅलरी डेटा, रिक्रुटमेंट बजेट्स, न्यू बेनिफिट्स प्रोग्राम, ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट, पेरोल कॉस्ट, ओव्हरटाईम एक राहिला आहे आपला एक्सप्लेन करायचा. ओव्हरटाईममध्ये काय राहते की जनरली 8 अवरची शिफ्ट राहते. इट मे बी अ प्रोडक्शन इंडस्ट्री और इट मे बी अ शॉप फ्लोअर इंडस्ट्री. बरोबर. तर जर समजा मीन्स अकॉर्डिंग टू द व्हॉट वी कॅन से दॅट वर्कर्स ॲक्ट म्हणून आहे, नाव आठवत नाही एक्झॅक्टली, बट ॲक्ट आहे तो, एम्प्लॉयमेंट ॲक्ट. तर एम्प्लॉयमेंट ॲक्टनुसार काय म्हटलं आहे की जनरली जी शिफ्ट आहे ती 8 अवर्सची असायला पाहिजे. मीन्स वर्किंग अवर्स ऑफ दी ईच अँड एव्हरी एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गनायझेशन, इट मस्ट बी नॉट मोर दॅन 8 अवर्स. ओके, बट विलिंगली दॅट एम्प्लॉई इज लायबल टू डू दी work more than 8 hours. Okay, so for that extra hours he must be paid other than the salary, or what we can say that the decided salary. So on it is known as a overtime, is it. So most of the time to get the ordered information or ordered to get the demand or to fulfill the demand of the customer, the overtime must be followed in the industry. Okay, in that case the employee must have to do the overtime willingly. But for that, suppose any employee will work for 11 hours or 14 hours, means he is doing extra 4 hours than the
then according to the rule. So for that 4 hours he must have to get the more salary than the decided salary. Okay, so this is nothing but the overtime. Then with the help of example we will have to कॅल्क्युलेट दी मॅनपॉवर बजेट ॲट शॉप फ्लोअर. म्हणजेच आपल्याला एक मॅनपॉवर बजेट जे आहे शॉप फ्लोअरला त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. सिच्युएशन काय आहे बघा, अ कस्टमर वॉन्ट अ प्रोडक्ट पी नावाचा एक प्रोडक्ट आहे ॲट दी रेट ऑफ 5000 युनिट पर डे. एक कस्टमर आहे, त्या कस्टमरला पी प्रोडक्ट जो आहे तो पी प्रोडक्ट 5000 युनिट पर डे, एका दिवसाला 5000 युनिट्स या प्रकारे पी प्रोडक्टची रिक्वायरमेंट आहे एका कस्टमरची एका दिवसाची. ओके, दिस प्रोडक्ट पी हॅज 3 ऑपरेशन्स. तो पी प्रोडक्ट जो मॅन्युफॅक्चर करायचा आहे त्यावर 3 ऑपरेशन परफॉर्म करायचे आहे. ऑपरेशन ए, ऑपरेशन बी अँड ऑपरेशन सी. ओके, आणि विच रिक्वायर मॅन मिनिट्स. जो काही वर्कर आहे तर त्या वर्करचे जर ए ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे प्रोडक्ट पी बनवायसाठी तर 5 मिनिट्स लागतील. बी ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे तर 8 मिनिट्स लागतील. आणि सी ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे तर 6 मिनिट्स लागतील. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की व्हाईल एक प्रोडक्ट पी प्रोडक्ट म्हणजे एक व्हॉट वी कॅन से दॅट पी म्हणजे पेन कन्सिडर करू आपण. एक पेन बनवायचं आहे तर त्यावर 3 ऑपरेशन परफॉर्म करायचे आहेत, ए, बी आणि सी. समजलं आता. एक मीन्स वी विल हॅव टू मॅन्युफॅक्चर 1 पेन. फॉर दॅट मॅन्युफॅक्चरिंग वी विल हॅव टू परफॉर्म दी 3 ऑपरेशन्स ऑन दॅट पेन, दॅट इज ई, बी अँड सी. आता ए ऑपरेशनला 5 मिनिट लागणार आहे म्हणते. बी ऑपरेशन विल रिक्वायर 8 मिनिट्स अँड सी ऑपरेशन रिक्वायर 6 मिनिट्स. तो ओवरऑल टाइम रिक्वायरमेंट फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ 1 पेन विल बी 5 + 8 + 6 means 19 minutes required for the manufacturing of the 1 product. Okay, the company work for 2 shifts per day and working times per employee is 420 minutes. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द रूल एका एम्प्लॉईचं जे वर्किंग आवर्स आहेत त्यात 420 एका दिवसाचे. अँड इट वर्क फॉर 25 days पर मंथ. म्हणजेच 30 दिवसाचा जर महिना असेल त्याचे 5 दिवस काय त्याला सुट्टी दिली आहे, हॉलिडेज आहेत. बट ही हॅज टू वर्क फॉर 25 days पर मंथ. द नॉर्मल इफिशियन्सी ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी. जे काही ऑपरेशन्स होतात कंपनीमध्ये त्याची इफिशियन्सी किती आहे, 85%. ईच वर्कर सॅलरी इज ₹500 पर डे. एका दिवसाची एका एम्प्लॉईची सॅलरी आहे ₹500. ओके, that is the situation. Now we are going to calculate the manpower budget at shop floor. म्हणजेच how many number of employee will required and what will be the budget allocated to the total number of employee in order to fulfill the demand of the customer. Okay, so demand of pen P per day, आपण P ला पेन कन्सिडर केला आहे. डिमांड ऑफ अ पेन पर डे इज 5000 नंबर. द मॅन मिनिट्स पर प्रोडक्ट किती आहे, 19, जसं आपण वर कॅल्क्युलेट केला आहे. ओके, द वर्किंग टाईम पर एम्प्लॉई, एका एम्प्लॉईचा वर्किंग टाईम किती आहे, 420 मिनिट्स. आणि नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे किती आहेत, 2 शिफ्ट आहेत. ओके, द मॅन पॉवर रिक्वायर्ड पर शिफ्ट किती आहे, पर शिफ्ट पर डे. जर आपल्याला टोटल एका शिफ्टला किती एम्प्लॉई लागत आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर कसं कॅल्क्युलेट करता येईल. 5000 पेन बनवायचे आहे, एक पेन बनवायला किती मिनिट्स लागत आहे, 19 मिनिट लागत आहे. म्हणजेच काय म्हणूयात आपण 5000 बनवायसाठी 19च्या मल्टिपलमध्ये टाईम लागेल. आणि एक एम्प्लॉई किती काम करते एका दिवसाला, 420. आणि शिफ्ट किती आहेत, 2. त्यावरून आपण कॅल्क्युलेट केलं 113.09 एम्प्लॉई. ओके, 113.09 एम्प्लॉई. अँड मॅनपॉवर रिक्वायर्ड पर शिफ्ट डिवायडेड बाय पर डे कन्सिडरिंग 85% इफिशियन्सी. म्हणजेच 113.09 डिवाइड बाय 0.85.
त्यावरून आला आहे 133.04. दॅट इज एम्प्लॉई नंबर कधी फ्रॅक्शनमध्ये किंवा डेसिमल पॉईंटमध्ये नसेल तर त्याला आपण राऊंड अप केला आहे तर ते येईल 134 नंबर ऑफ एम्प्लॉईज लागतील एका शिफ्टला. 2 शिफ्टला किती लागेल 268 एम्प्लॉई लागतील एका शिफ्टला. 134 2 शिफ्टला 268. द एव्हरीडे सॅलरी किती आहे, एका दिवसाची सॅलरी आहे एका पर्सनची ती आहे 500. तर त्यावरून 268 पर्सनची किती असेल एका दिवसाची, दॅट इज 1,34,000. आणि पर मंथ सॅलरी किती असेल दॅट इज 1,34,000 मल्टिप्लाइड बाय 25 डेज वर्क करत आहे तर 33,50,000. ओके, म्हणजेच टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉईज फॉर 2 शिफ्ट विल बी 268 पीपल विल रिक्वायर्ड पर डे. ओके, आणि पर डे सॅलरी किती असेल 1,34,000. ओके, is it? So it will gives us the manpower budget calculation for employee at the shop floor. Okay, total number of employees for one day that is 268 people for 2 shift, and the everyday salary of 268 people will be 1,34,000. Understood? Okay, so today what we have studied the objectives of the manpower planning, in HR budget, information required to create HR budgets, real life example of manpower budget calculation at shop floor that just we have calculated. Objectives काय आहेत, that is selection and recruitment training, competence building, career planning and order of other human resource activity at right time with right people. Human resource is highly important or key to the success of the नंतर लेबर नेसेसिटीज काय आहेत, तर अनस्किल्ड लेबर लागतील, सेमी स्किल्ड आणि सुपरवायझरी. आता अनस्किल्डमध्ये काय आहे की जस्ट ही हॅज टू पिक अँड प्लेस, एका ठिकाणचा कॉम्पोनंट दुसऱ्या ठिकाणी उचलून ठेवायचा, त्याला काही स्किल लागेल का नाही, म्हणजेच लेबर. आणि स्किल्ड वर्कर म्हणजे काय सेमी स्किल्ड म्हणजे काय 50% ऑफ दी वर्क विल डन बाय दी मशीन इटसेल्फ अँड 50% ऑफ दी वर्क विल बी डन बाय दी एम्प्लॉई ऑर वर्कर, तर त्याला म्हणतात सेमी स्किल्ड. आणि सुपरवायझर म्हणजे काय की ओव्हरऑल सुपरविजनसाठी काय आहे ऑन ॲट दी शॉप फ्लोअर देर विल बी अ सुपरवायझर level of employee will be there, means depending upon the type of work he has to recruited some unskilled worker, some semi skilled worker and a few number of supervisory workers. Okay, so then HR budget. आता HR बजेट्समध्ये काय काय येतं, दॅट हायर सिलेक्शन अँड रिक्रुटमेंट, सॅलरी बेनिफिट्स, ट्रेनिंग सेशन्स प्लॅनिंग, एम्प्लॉई वेलफेअर अँड वेलनेस प्लॅनिंग. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये येतात HR बजेट्समध्ये. ते इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट HR बजेट. आता HR बजेट कॅल्क्युलेट करायसाठी क्रिएट करायसाठी काय काय लागतं, तर फोरकास्टिंग ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉई टर्न ओव्हर रेट्स, सॅलरी डेटा, रिक्रुटमेंट बजेट, न्यू बेनिफिट्स प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट, पेरोल कॉस्ट, ओव्हरटाईम, इन्सेंटिव्ह कम्पेन्सेशन अँड HR डेटाबेस. ह्या सगळ्या गोष्टी कशा टाकतात फॉर द क्रिएशन ऑफ दी HR बजेट. देन वी हॅव सीन दी मॅनपॉवर बजेट कॅल्क्युलेशन ॲट दी शॉप फ्लोअर. तर आता ते पर पर्सनवरून कॅल्क्युलेट केलं आपण. फॉर वन डे हाऊ मच नंबर ऑफ P product will be demanded by the customer, that is 5,000 unit per day. Then this product P has 3 operations ABC, त्याला लागणारा टाईम 5, 8, 6 minutes respectively, आणि shift per day for 20 minutes by one employee, आणि he must have to do 25 days per month. Normal efficiency of the operation of company is 85%. Each worker salary 500. त्यावरून आपण कॅल्क्युलेट केलं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई 134 फॉर वन शिफ्ट, 268
एम्प्लॉई फॉर 2 शिफ्ट. ओके, त्यावरून कॅल्क्युलेट केली आपण सॅलरीवर, एका दिवसाच्या सॅलरीवर 268 एम्प्लॉईजचे किती खर्च होणार, दॅट इज 1,34,000. ओके, सो लाईकवाईज वी हॅव कॅल्क्युलेटेड दी manpower budget at the shop floor. Okay, so the next topic we will see in the upcoming lecture. Thank you.